In February 2021, Kabir Rachure took on the Ultra Spice race over 1,200 kilometers. And here is how it unfolded on and off the saddle. Guiding principle here is the safety of all people involved, that is racers, the crew members and the officials. So any decision making that we have to do, if some unusual thing comes up during the race and we have to make a decision on something that is not written here, it will be on the basis of ensuring everybody's safety, not your personal goals for finishing your races. Okay? सो अल्ट्रा स्पाइस ही ह्या वर्षी होती ती 1200 किलोमीटरची एक रेस होती. त्याच्यामध्ये जवळजवळ 13,000 मीटरच्या आसपासचं एलिव्हेशन होतं. 1200 किलोमीटरमध्ये आपल्याला गोव्यावरून कूर्गपर्यंत जायचं होतं आणि कूर्गवरून रिटर्न गोवा यायचं होतं. विभाव शिंदे, हिमांशु थुसे, मॅथ्यू टॉम, तोशेश दौलता and Bharat Pannu. Yeah, I am a big fan of this guy. Because guys like you and me go to work, come back and you say, oh my god, I had such a tiring day. But guys like Kabir go to work, come back and still put in those 2 hours, because that was part of his training schedule. So I'm really fascinated with what guys like, Kabir do. कबीरबद्दल गोष्ट सांगायची झाली तर कबीर म्हणजे एकदम सॉर्टेड, मॅच्युअर्ड आणि चांगला ह्युमन बीइंग आहे. Till date now we have done around 10 RAM qualifier races in which 1 is late finish and 9 we got the podium. So त्यात हिमालयन 2 आहेत, 4 डेक्कन क्लिफहँगर आणि 4 अल्ट्रा स्पाइस. He's enjoying every little milestone along the way. He's enjoying the riding, and his crew is doing a fantastic job of helping him in this journey as well. So I think that would be the key thing. तो बाईक चेंज का करतो? थोडंसं कम्फर्टेबल राईडसाठी. कारण की आता खूप ऊन पण आहे आणि ॲग्रेसिव्ह होते खूप त्याला. उन्हात जरा जास्त एक्झिट करणं इज व्हेरी बॅड. सो जरा कम्फर्टेबल उन्हामध्ये त्याला जाऊ देऊ आपण. त्यामुळे ट्रॅकिंग बंद झालं. अल्ट्रा स्पाइस रेस ॲक्च्युली जानेवारीमध्ये असते, पण ह्यावेळेस फेब्रुवारीमध्ये झाली. सो जाताना जेव्हा दिवस होता मेनली
रेसच्या स्टार्टला, तेव्हा ऊन भरपूर होतं, त्यामुळे रायडरचा स्पीड ऑटोमॅटिक स्लो झालेला. लगेच वाळून जातोय रे, लगेच वाळतोय पाणी. काल परवा तर अतिशय जास्त गरम होतं. म्हणजे तेवढी गरमी मी कधीच मला नाही दिसली आहे. म्हणजे आम्ही चौथ्यांदा हे करतोय, पण ह्या वेळेला गरमीचा मला प्रॉब्लेम जास्त जाणवला. काय काय करावं लागतं का दीदी? ऊन बघ ना किती आहे. हो ना. 46 असेल ना. हॅलो. येस दीदी. केळी ठेवली आहे काजीच्या हातात, तर थोडी स्लो करून घ्यायला सांग. It's a team. It's like one unit. To do when a third person sees it, it looks like you know what? Kabir is a cyclist, and the team is the backup crew is helping him. But either or falters, the rider doesn't cross the finish line. Also, we have your idlis also, so we'll hand over that also to you. Secondly, the way Kabir was performing out on the road, it made us feel compulsive to give our 100%. The efforts that a crew puts in, I always knew this time I could experience, and it's tough. It's tough. आउट ऑफ रेंज है. सो DCAA जो था रात के इसलिए, बट रात में ही वाज वांटिंग व्हाट ही वाज वांटिंग. Keep the napkin. Let's keep the bottle out. You don't want to delay the rider for even a minute, so that little, like when we have this communication system between the two vehicles and all. So when you're waiting for your turn, you'll get a call and they'll say this thing is needed. And when that call comes, for that little time, I'll admit that there is a little tension, because we don't want to fail him in any way. Go ahead, find a spot where there's enough shoulder to park vehicles, and there's shade also on the road. Like, I think I don't know whether Kabir was like, he was having some digestion or stomach issues and all, and he was looking for a washroom. We found this resort about 300 meters off the highway, but when Kabir actually tried to get there, the GPS was off, so he wasted time to kind of figure out where this place is, and eventually he didn't get there. वही बोला इन लोगों को, मैं खड़ी रहती हूँ यहाँ पे. And I was feeling like really bad, because things like this come and they kind of bog you down a bit. Yeah. And then finally they continued ahead and stopped at a petrol pump, and he got the job done. कोणाची प्लेलिस्ट लावली आहे? My kind of song. A cyclist or a rider in front of you is actually physically pedaling, but the entire crew behind him is mentally pedaling with him, and there's a plan that goes together. The advantage that we had is this crew was with Kabir for so many races, so they knew each other. I mean, Sapna Di was next to me, and कब राइडर क्या मांगेगा, she used to tell me 1 hour before कि देखो ये अभी वेदर बढ़ गया है, अब राइडर ये मांगेगा. She used to keep that ready, और राइडर वो ही मांगता था.
amazing with her meticulous planning and putting together all the things. And then also, you know, crude races, the toughest part of crude races is managing a team of human beings to be uncomfortable for whatever length of time they're going to be sitting in a car, and be uncomfortable and still not just perform, but perform with due diligence and commitment towards the racer's goal. एक काम कर ना समजा कुत्र्यांना कॅप्टन आपण सिंह दिला ना, लायन दिला ना, तर सगळे कुत्रे पण सिंहासारखे खेळतात. तर आपली कॅप्टन जी दीदी आहे ना, ती अल्टिमेट आहे. तिचं इंटेलेक्च्युअल, तिचं प्लॅनिंग, तिचं प्रेझेन्स ऑफ माइंड एवढं सुपर आहे ना, की हे आपण म्हणजे आमचं म्हणणं नाही की आम्ही क्रू मेंबर, पण आम्ही एकदम छोटे आहोत, पण ती आम्हाला वाघासारखं लढा, सिंहासारखं लढायला शिकवते. कॅप्टनच बेस्ट आहे यार. आत्ता मी एक टाकले 2 वेळा, परत 2 करू. माझं काय म्हणणं होतं की रिलोड नको तुम्ही. ओके, पण ह्याच्यात सोडियम आहे मध्ये भरपूर. When a special operatives का team executes a mission, they have trained multiple times considering all the elements that they might face in action. So when they actually face that action, na, it's like a bookish. I mean, it's like a plain. It's clinical. You go out, cut, and you're back. You're back victorious. ॲक्च्युली ड्रायव्हरचा रोल मोठा आहे तसा, पण ड्रायव्हर फक्त तुम्ही असा एक सबस्टिट्यूट ऑनलाईन ड्रायव्हर नाही, तर त्या दोघांमध्ये कॉम्बिनेशन पाहिजे की त्याला लाईट कुठं कमी पडतो आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं डे 1ला नाही, परंतु डे 2, 3ला जेव्हा झोप झालेली नसते आणि आम्ही पण तो नशेमध्ये असतो. चांगला पाहिजे तू आता काय तो हे करताना जो त्याचा आनंद असतो, म्हणजे तो यू कॅनॉट रिप्लेस इट विथ एनिथिंग एल्स. की हे करताना किंवा हे केल्यानंतर प्रत्येक वेळेला जेव्हा आम्ही असतो आणि जेव्हा आम्ही हे बघतो आणि जेव्हा त्याचा स्लीप ब्रेक असतो, तो झोपलेला असतो आणि जेव्हा आम्हाला उठवायला जावं लागतं, एव्हरी टाईम वी थिंक की अरे का करतोय, म्हणजे नको हे करायला, ह्याला नको उठवायला झोपीतनं. झाली झोप. But then if you are doing something, means chasing your passion, not everybody gets to chase their passion, but if you are getting to do it, then why not? एक तर भरपूर टेन्शनच असतं, कारण की जेव्हा डाऊनहिल वगैरे जेव्हा येतात ना, तेव्हा कबीरच्या मागे राहिलं म्हणजे ऑलमोस्ट 60च्या स्पीडला तो डाऊनहिल, 60-70च्या स्पीडला तो डाऊनहिल करत असतो. इट इज अ डेंजरस स्पोर्ट्स, नो डाऊट अबाउट इट. मी त्याला अजूनपर्यंतही मी फॉलोमध्ये बसून त्याला डाऊनहिल करताना नाही पाहू शकत, कारण मला फार भीती वाटते. आम्ही प्रॅक्टिस राईडला चाललो होतो आणि 2019मध्ये प्रॅक्टिस राईड होती, ट्रेनिंग राईड होती त्याची. तर मी होते, तुषार होता. आम्ही नॉर्मली जेव्हा ट्रेनिंग राईड असतो तेव्हा मी आणि तुषार असतो त्याच्याबरोबर. आणि तुषारचं म्हणजे फार लक्ष असतं, तो एकदम 2016पासून त्याच्या मागेच असतो, तोच गाडी चालवतो, सगळं तोच करतो. आणि आम्ही दोघेही होतो आणि जस्ट माझं एका फ्रॅक्शन ऑफ सेकंडसाठी माझं कुठेतरी लक्ष गेलं. म्हणजे मी जेव्हा बाजूला बसलेली असते तेव्हा माझंही लक्ष असतं की ओके, इन केस जर त्याचं नसेल तर मी त्याच्याकडे लक्ष ठेवते. तर तुषारला, मलाही लक्षात नाही की अचानक काय झालं, मे बी मागून कुठल्या गाडीचं अचानक काही आलं किंवा काय झालं, पण त्याचं पटकन त्याला रिअलाईज नाही झालं आणि तो जाऊन टच झाला कबीरला. अचानक धाड 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 करून आवाज आला. झालं काय बघतो तर कबीर गेला कुठे. म्हणजे मी हसतोय आता, पण जेव्हा असं झालं ना, कबीर गेला कुठे बघतोय तर कबीर खाली. म्हणजे ऑलमोस्ट मी गाडी त्याला ठोकली आणि कबीर खाली. म्हणजे मी अक्षरशः माझ्या हृदयाचा ठोका तिथे थांबलाच, ऑलमोस्ट थांबला. दीदी बोलते अरे कबीर कुठे. कबीर दीदी म्हणजे काय बोलू असंच झालेलं. तसा धाडधाड करत उतरलो खाली. कबीर पडलेला खाली. कबीर उठला आणि मी वेगळ्याच प्रिपरेशनमध्ये होतो. मला वाटलं मला कोणत्या तरी दुसऱ्या गाडीने ठोकला आणि माझं असं होतं की मी आजूबाजूला कुठेतरी एखादा दगड बघेन आणि बोनटवरतीच टाकेन. बघितलं तर माझीच गाडी.
म्हणलं की नाही ठीक आहे, जास्त नुकसान होईल, म्हणून मग ते कॅन्सल केला तो प्लॅन. आणि मग तेवढ्यात तुषार आला, त्याने विचारलं की अरे लागले का, आणि तो खूप जास्त शॉकमध्ये होता. तुषारला पाहून मला असं वाटलं की ओके बापरे ह्याला काय झालं. त्यांनी हे कधी एक्सपेक्टच नाही केलं की हे असं मी काहीतरी माझ्याकडून होईल म्हणून. आणि अक्षरशः कबीर म्हणजे मस्करीच करत होता माझी, अरे भावा झालं जाऊ दे सोड ना. पण मी अक्षरशः म्हणजे मागे बसून मला तर रडायलाच येत होतं, म्हणजे मी ऑलमोस्ट रडलेलो. पण ते आता त्यावेळी ते काय करायचं असं कळतच नव्हतं. म्हणजे मला मी 2-3 सॉरी पण बोललो, पण ते काय, पण ते कबीर नंतर बोललं जाऊ दे रे काय नाही. आणि काय नाही, ॲज युजल परत पुढची ट्रेनिंग राईडला परत कबीरने फोन केला, भावा जायचं आहे ट्रेनिंग राईडला. जेव्हा तुम्ही एवढा रस्ता येताय आणि स्टील द स्माइल ऑन युअर रायडर्स फेस इज मेंटेन, देन यू फील लाईक ओके ठीक आहे सगळं म्हणजे आता एकदम व्यवस्थित झालंय. तर मग शेवटचे ॲटलिस्ट जे 20-25 किलोमीटरचा पॅच असतो तेव्हा मस्ती करत 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 त्याला फिनिश लाईनला घेऊन जाऊया. Sometimes you don't even know what you're shouting. You know, yeah, like I remember I did, you know. तेव्हा रायडरमध्ये एक वेगळीच एनर्जी असते. क्लाइंब असतो का डाऊन असतो काही असतो, तो पेडलिंग सोडत नाही आणि तो पूर्ण फिनिश लाईनपर्यंत स्वतःला संपवून टाकतो. म्हणजे एनर्जी स्वतःची, दॅट इज द बेस्ट पार्ट. Yeah, we won, and a fantastic performance. I mean, and with a solid margin as well. एकदम मस्त आहे एकदम. म्हणजे ह्या वर्षीचा तर जो एक्सपिरियन्स होता ना, म्हणजे असं वाटलंच नाही की कुठे कोण ठोकलंय, कोण काही झालंय. एकदम म्हणजे 12 तास ते 13 तासामध्ये आमची क्रू शिफ्ट होत होती आणि एकदम आरामात सगळं चाललेलं. म्हणजे कोण त्याच्यानंतर थकलंच नाही. When you're all working towards like a common goal, and then you know your rider has finished his race and all, and then it's such a like a family feeling and all. That's beautiful. So जेव्हा तुमचा एंटायर क्रू ऑन बोर्ड असतो आणि तुम्हाला चेअरअप करत असतो, तेव्हा तुम्हाला असं वाटतं काहीतरी की अशी कोणती तरी एक मूवी चालू होती, ज्याचा लीड गोल मी होतो आणि हे सगळे माझे सपोर्टिंग गोलमध्ये होते. ॲक्च्युली सगळेच लीड गोलमध्ये असतात, बट तेव्हा तुम्हाला एक स्पेशल फिलिंग येते की यार हे सगळे लोक माझ्यासाठी इथे आलेले आहेत. म्हणजे सगळं स्वतःचे काम सोडून रात्रीचं 2 वाजता रस्त्यावरती कोण नाचणार आहे तुमच्यासाठी. आणि त्यांचा एकच मोटिव्ह असतो की ह्यानी प्रॉपर टाईममध्ये संपवलं पाहिजे, खूप चांगल्या टाईममध्ये संपवलं पाहिजे आणि हा जिंकला पाहिजे. त्याच्यानंतर जे तुमच्या क्रूच्या फेसवरती आनंद असतो ना, तो मला माहिती आहे की तो सगळ्यात जास्त मोटिवेटिंग असतो. Cool. अरे थैंक यू सर जी, थैंक यू वेरी मच. चलो, nice talking to you.
Yeah. All right. Thank you. नाही बाबा जमत नाही आपल्याला. त्याला डन. ओके ओके थँक्यू.